الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات پیارے پیارے اسلام بھائیوں، میں آج آپ کو اصحاب فیل کا واقعہ اور سورہ فیل کا ترجمہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اللہ نے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا، بچے بچے کو وہ صورت یاد ہوتی ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب کہ تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے یعنی کہ ہم نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ہم نے ان کے مکر و فریب کو، ہم نے ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ملا دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ وارسل علیہم طیرا ابابیل، یعنی کہ جو آیت، یہ جو سورت نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، میں آپ کو پوری بات بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے سب سے عزت، سب سے زیادہ جو شرف بخشا ہے مسجدوں میں، تو وہ مسجد حرام کو یعنی کہ کعبہ معظمہ کو بخشا ہے۔ ایک بادشاہ تھا ابرہہ، یہ یمن کا بادشاہ تھا، تو یہ بہت جاہ و جلال، حشمت، بڑے اس پہ اپنے آپ پہ غرور و تکبر یہ بندہ کرتا تھا۔ تو اس کا ماننا یعنی کہ جب یمن کے لوگ جب حج کے تعلق سے جب چلے، حج کے ارادے سے جب انہوں نے اپنے ساز سامان کو باندھا، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا ہی ایک کنیسہ بنا دیا جائے یہاں پر کعبے کی طرح، پھر لوگ وہاں جانا بند کر دیں گے، مکہ مکرمہ پھر یہاں پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب اس نے ایسے ہی کنیسہ بنوایا، عبادت خانہ بنوایا، اور لوگوں سے کہا کہ اب یہاں آپ حج کے لیے آئے۔ جب اس بات کا پتہ مکہ معظمہ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، جو مکہ مکرمہ کے جو رہنے والے افراد تھے، جو حضرات تھے، تو ایک شخص تھا کنانہ خاندان کا، اسے بڑا غصہ آیا اور وہ غصے کی حالت میں یمن جاتا ہے اور اس کنیسہ میں موقع دیکھ کر کے ٹوائلٹ کر دیتا ہے، پاخانہ کر دیتا ہے، اور پھر اس پاخانے سے لت پوت کر دیتا ہے، اس کو گندا کر دیتا ہے۔ جب اس بات کا پتہ ابرہہ کو چلا کہ ایسے ایسے فلاں مکہ سے فلاں شخص آیا تھا اور اس نے ہمارے کنیسہ کی، ہماری عبادت خانے کی بے حرمتی کی ہے، تو اس نے اپنے بادشاہ تو تھا، اس نے اپنے وزیروں کو، اپنے امیروں کو، اپنے سینکوں کو، اپنے سپاہیوں کو کہا کہ چلو مکہ چلتے ہیں اور مکہ میں جا کر کے ان سے بدلہ لیں گے اور کعبہ معظمہ کو ڈھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بڑے بڑے ان کے پاس ہاتھی تھے، اور ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ وہ لوگ آتے ہیں مکہ لشکر کے ساتھ میں، مکہ مکرمہ کے جب پاس میں پہنچتے ہیں تو وہاں کے تمام قبیلے والوں کو انہوں نے مویشی جانوروں کو لوٹ لیا تھا، جس میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ ابھی جب اس بات کی خبر حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ابرہہ آیا ہے اور وہ تمام کے تمام لوگوں کے جانور لوٹ کر کے لے گیا اور میرے بھی 200 اونٹ لوٹ کر کے لے گیا، تو حضرت عبد المطلب اپنی حاجت سے، اپنی ضرورت سے، اپنے مال کو واپس کرانے کی وجہ سے ابرہہ کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کی پیشانی میں نور محمدی ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پیشانی میں ہو۔ جب اس نے آپ کی پیشانی کو، آپ کی شکل کو، آپ کی صورت کو دیکھا
तो अबरहा अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और कहने लगा, आप किस वजह से यहाँ आए हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे 200 ऊंट हैं। तो कहा, साहब आप तो खबर भिजवा देते, मैं आपके ऊंट को छुड़वा देता। तो जब उसने कहा, फिर मगर उसने एक ताज्जुब और किया। उसने कहा, मेरी बात समझ में यह नहीं आती कि मैं इरादा करके आया हूं काबा के ढाने का, आप काबे के मुतवल्ली हैं, आप जिम्मेदार हैं, मगर आप मुतालबा अपने माल का करते हैं, ऊंटों का करते हैं, आप काबे का मुतालबा क्यों नहीं करते? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने 200 ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए मुझे उनकी जरूरत है, मैंने इसलिए उनका मुतालबा किया है, और मैं काबे का मालिक नहीं हूं। काबे का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत करे। अल्लाह अकबर। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब अबरहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट वापस कर दिए गए, अबरहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं और अपने कबीले वालों से, अहले मक्का से कहते हैं कि आप लोग पहाड़ियों की घाटी में पनाह ले लें और मक्के को छोड़ दें, अपने अपने घरों को छोड़ दें। और सारे के सारे लोग उनकी बात पर अमल करते हैं, चले जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे की चादर से लिपट करके दुआ करते हैं, मौला प्लीज अपने घर की हिफाजत फरमा। वसीला देते हैं कि जो मेरी बहू यानी कि हजरत आमना के शिकम अतहर में जो बेटा है उसका वास्ता है अल्लाह, तो इस घर की तू हिफाजत फरमा। दुआ करके वो भी घाटियों में चले जाते हैं, पहाड़ियों में चले जाते हैं, वो भी किनारे से लग जाते हैं। आखिरकार क्या होता है, जब तड़का आता है सुबह सुबह, अबरहा अपने लश्कर के साथ काबा के पास आता है और जो वो महमूद नाम का जो सबसे बड़ा हाथी था उस पर सवार होता है। तो बताया जाता है, मुफस्सिरीन फरमाते कि काबे के अलावा दूसरे सम्त को चलाया जाता था, दूसरी तरफ को चलाया जाता था, तो महमूद नाम का हाथी चलता था मगर काबे की तरफ को नहीं चलता था। आखिरकार वो लोग काबे की तरफ बढ़े, तब अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ के वसीले से, जो दोनों दुआ मांगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला देकर के, तो अल्लाह ने आसमान के समंदर की तरफ से परिंदों की टोलियां, परिंदों की फौजें भेजी। अल्लाह ने फरमाया ना, वो अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, के हमने उन पर परिंदों की फौजें भेजी। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, कि उनको कंकर के पत्थरों से मारे। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, तो फिर उनको कर डाला खाई कहती की पत्ती यानी कि भूसे जैसा कर डाला, जैसे जानवर खाते हैं ना भूसा होता है, उनको ऐसे कर डाला। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उन जो परिंदे आए थे, जो अबाबील आई थी, उनके पास तीन कंकरियां थी, दो पैरों में, एक चोंच में। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिस हर पत्थर पर उस काफिर का नाम लिखा हुआ था, जिस पत्थर के लगने की वजह से उसकी मौत होनी थी। और जब वो परिंदा उस कंकर को छोड़ता था तो उसके दिमाग से निकलते हुए, पेट की तरफ पैरों से निकलते हुए, हाथी को पार करते हुए जमीन पर पहुंच जाती थी। तो कुछ ने तो यहाँ तक बयान किया कि तहतु सरा तक पहुंच जाती थी। अल्लाह, इतनी ताकतवर वो पत्थर थे, इतनी ताकतवर वो परिंदों की कंकरियां थी। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ कि अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल से अल्लाह ने काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत की और इस सूरत को नाजिल फरमा करके बताया कि हमने हाथी वालों का दाव तबाही मिला दिया और हमने उन परिंदों की फौजें भेजी, हमने उनके पत्थरों के कंगरों से उनकी पिटाई लगवाई और फिर हमने उनकी खाई जैसी भूसे जैसा कर डाला। तो अजीजों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 दिन पहले का वाक़या है। तो जब नबी के आने से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से काबे की हिफाजत फरमाता है, तो अगर आज हम भी वसीला देकर के अल्लाह से दुआ गो हो तो यकीन जानो अल्लाह ताला मेरी और आपकी भी हिफाजत फरमाएगा। तो मेरे अजीजों, इस तफसीर को पढ़ने की कोशिश करें, इस वीडियो को आगे शेयर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, इसमें खूब खुशियाँ मनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला हम इसी ताल्लुक़ से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ताल्लुक़ से कुछ न कुछ बयान
کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.